Now see exercise 7.3, fourth question. Show that determinant of b plus c a square, c plus a b square, a plus b c square is equal to a plus b plus c into a minus b, b minus c, c minus c. இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா லீடிங் டயகோனல்ஸோட டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா b plus c டிகிரி 1, b பவர் 1 c ஸ்கொயர். ஸோ டிகிரி வந்து 4. அப்போ எத்தனை ஃபேக்டர் இருக்கு? 1 2 3 4 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். அந்த 4 ஃபேக்டர்ஸ் இதுதான் அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்ணோம். சரிங்களா? இப்போ லெட் சொல்யூஷன் லெட் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் a = லெஃப்ட் சைடு எடுத்து எழுதி. ஓகேங்களா? இங்க டாப்ஸ்ல இருக்குன்னா சைக்கிளிக் ஆர்டர்ல இருக்கு. a b c அப்படிங்கற ஆர்டர்ல இருக்கு. put a = b அப்படின்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் a = டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் a க்கு இடம் கொடுத்தா b ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். b plus c, c plus b, again b plus b, 2b, and the next here b square. Okay, b square, b square, again remaining as it is b square, c square. So here b plus c, b square, b square. So r1 r2 are identical. So this determinant is 0. Determinant of a = 0. By factor theorem, a minus b is a factor of determinant of a. அப்ப a minus b என்னது determinant of a ஓட ஒரு factor. Similarly இதே மாதிரி b = c னும் c = a னும் ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படினா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படினா determinant of a வந்து 0 ன்னு கிடைக்கும். அப்ப determinant 0 வந்ததுனா b minus c, c minus a are also factor of determinant of a. ஓகேங்களா? and the next the degree of product of factor a minus b, b minus c, c minus a is what? 3. Power 1 1 1 3 ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? டிகிரி 3 ன்னு கிடைக்கும். ஆல்ரெடி பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம். the degree of leading diagonal element is what? 4. so m is equal to 4 minus 3. so subtract பண்ணும்போது m ஓட வேல்யூ 1. previous classல பார்த்த ஒரு கான்செப்ட் the common difference, the difference is 1 ன்னு வந்ததுனா let the other factor of determinant of a is what? k into a plus b plus c எழுதணும். ஏன்னா இந்த டேர்ம்ஸ்ல a b c இருக்கு. அதனால எப்படி எழுதணும்? k of a plus b plus c அப்படி எழுதணும். other factors. சரிங்களா? so now the determinant of b plus c a square, c plus a b square, a plus b c square is equal to product of factors. first factor என்னது? a minus b, b minus c, c minus a. அடுத்து என்ன இருக்கு? k into a plus b plus c. இந்த 4 factors என்ன பண்ணிடணும்? ப்ராடக்ட் பண்ணிடணும். சரி. இப்போ that is answer. பட் இங்க என்னன்னா k எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு. அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சால்வ் பண்றதுக்காக a b c வேல்யூ நம்ம ஒரு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்றோம். அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது லெஃப்ட் சைடுல இருக்க டிட்டர்மினன்ட்டும் சரி, ரைட் சைடுல சரி 0 வராததை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? இப்போ நான் எப்படி செலக்ட் பண்ணிருக்கேன்னா a = 0, b = 2, c = -1. அப்படியே இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் b + c 2 - 1 1. and then a value is what? 0. a square is also 0. and the next c plus a 0 plus c what? 0 minus 1, that means -1. next term b means 2, b square is 2 square is 4. and then a plus b 0 plus 2 is 2, c value is -1, c square is -1 square is 1 is equal to k. 3 values add on 0 plus 2 plus -1 is what? 1. and the next a minus b 0 minus 2, that means -2. b minus c, that is 2 minus of -1, that means 3. again c minus a -1 minus 0 -1. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த டிட்டர்மினன்ட் எக்ஸ்பாண்ட் பண்றோம். 1 into first diagonal 2 minus of -1, that is +4 is equal to -2 into -1 plus 2, 2 into 3 6, that is 6k. 2 plus 4 is 6. so 6 into 1 6, 6 equal to 6k. so now k value is what? 6 6 cancel. the value of k is what? 1. இப்போ ஈக்குவேஷன் 1 ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். அப்படி 1 ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது இது 1. இந்த 1 ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது இந்த இடம் மட்டும் 1 ன்னு மாறிடும். அப்ப therefore 1 implies determinant of b plus c a square, c plus a b square, a plus b c square is equal to a plus b plus c into a minus b into b minus c into c minus a, which is the answer, students. 7.3 third question. Solve the determinant equal to 0. Determinant x plus a b c, a x plus b c, a b x plus c. சரிங்களா? சால்வ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம வந்து பண்ணலாம். சால்வ் பண்ணி சொல்லலாம். சரிங்களா? இதோட லீடிங் டயகோனல் எடுத்துக்கிறோம். லீடிங் டயகோனலோட டிகிரி என்ன கிடைக்குமா? பவர் 1 1 1 3 ஆட் பண்ணா 1 plus 1 plus 1 is 3. இப்போ லீடிங் டயகோனலோட டிகிரி 3.
சொல்யூஷன் let determinant of a is equal to அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம். சரிங்களா? இது என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா இதுல நான் x க்கு 0 அப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன் இந்த டிட்டர்மினன்ட்ல. அப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா a b c a b c a b c அப்படி வருது. x க்கு 0 அப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது 3 ரோஸும் ஐடென்டிக்கலா இருக்கு. அப்போ r1 r2 r3 are identical. So since all the 3 rows are identical, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம். 3 rows identical இருந்தா அதோட டிட்டர்மினன்ட் 0. அப்போ அதோட ஃபேக்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா x minus 0 the whole square. That means x minus 0 the whole power 3 minus 1 is a factor of determinant of a கிடைக்கும். அப்போ x minus 0 the whole square is a factor of determinant of a. இது ஃபேக்டர் அப்படிங்கும்போது இந்த ஃபேக்டருக்கு 2 சொல்யூஷன் இருக்கும். அப்போ therefore x equal to 0, 0 are the solution. சரிங்களா? அந்த நெக்ஸ்ட் புட் அடுத்து எப்படி அசைன் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிட்டர்மினன்ட்ல இருந்து காலம் 1 காலம் 2 காலம் 3 ஆட் பண்ணி பார்க்குறோம். அப்படி ஆட் பண்ணும்போது x plus a ஓகே அடுத்து b அடுத்து c அப்படின்னு கிடைக்குது. இப்போ என்ன கிடைச்சிரும் x is equal to minus a minus b minus c கிடைக்குது. இது காமனா மைனஸ் வெளியே எடுத்துறோம். சரிங்களா? அப்போ x equal to minus of a plus b plus c அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் given determinantல ரீப்ளேஸ் பண்றோம். So determinant of a is equal to so இங்க அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் minus a minus b minus c plus a கிடைக்கும் bc. அடுத்து a minus a minus b minus c plus b c. அடுத்து a b minus a minus b minus c plus c அப்படி கிடைக்கும். சரிங்களா? So plus a minus a cancel ஆயிடும். So இங்க plus b minus b minus c plus c cancel ஆயிடும். பேலன்ஸ் ரைட் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? அந்த நெக்ஸ்ட் c1 goes to c1 plus c2 plus c3 அப்படினு சொல்லிட்டு எலிமெண்டரி ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்றோம். அப்போ ஆட் பண்ணும்போது என்ன எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி c1 ல கொண்டு வந்துறோம். ஓகேங்களா? minus b minus c plus b plus c. இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது 0 ஆயிடும். சோ அதே மாதிரி a minus c plus c இதுவும் 0 ஆயிடும். அடுத்து a plus b minus a minus b எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது அதுவும் 0 ஆயிடும். அப்போ ஒரு டிட்டர்மினன்ட்ல any one row or any one column all the elements are 0 ஆ இருந்தா அந்த டிட்டர்மினன்ட் 0. ஓகேங்களா? இப்போ x equal to minus of a plus b plus c அப்படினு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது இந்த டிட்டர்மினன்ட் 0 வருது. அப்போ இது அப்படியே லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்தா x minus of minus that means plus of a plus b plus c is a factor of determinant of a. இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா given determinantோட ஃபேக்டரா இருந்தா அதோட சொல்யூஷன் என்னவா இருக்கும்னா x equal to minus of a plus b plus c வந்து ஒரு சொல்யூஷனா இருக்கும். So hence x equal to 0 0 minus of a plus b plus c are the solution. நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இந்த டிட்டர்மினன்ட்க்கு 3 சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும்ன்றத பார்த்தோம். இப்போ 3 சொல்யூஷன்ஸ் சொல்லிருக்கோம். சரிங்களா? சேம் மாடல்ல 5th क्वेश्चन சேம் மாடல்ல 5th क्वेश्चन இருக்கு. solve determinant of 4 minus x 4 plus x 4 plus x 4 plus x 4 minus x 4 plus x 4 plus x 4 plus x 4 minus x equal to 0. இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணனும் சால்வ் கேட்டதுனால அதோட சொல்யூஷன்ஸ் சொல்லணும். இங்க லீடிங் டயகோனலோட டிகிரி என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா இங்கேயும் 3. அப்போ இந்த டிட்டர்மினன்ட்க்கு 3 சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம சொல்லணும். சரிங்களா? அப்போ சொல்யூஷன் let determinant of a is equal to அந்த டிட்டர்மினன்ட் அப்படியே ட்ரை பண்ணிரோம். சோ இதுல என்ன செய்ய போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா x இருக்கிற இடத்துல 0 அப்படினு சொல்லிட்டு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். அப்போ determinant of a is equal to x இருக்கிற இடத்துல 0 போட்டோம் அப்படினா 4 4 4 4 4 4 4 4 4 கிடைச்சிரும். அப்போ எல்லாத்துலயும் 4 4 4 வரதுனால 3 rows or 3 columns are identical. அப்போ r1 identical to r2 r2 identical to r3. அப்போ since all the 3 rows are identical determinant of a equal to 0. அப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஃபார்முலா பார்த்தோம் by factor இருக்குல x minus a the whole power r minus 1 is a factor of determinant of a when a is equal to x is equal to a then determinant of a equal to 0 இருக்குன்னா இத யூஸ் பண்ணிருக்கோம். that means all rows are identical அப்படிங்கற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இங்க எத்தனை rows identicalனா 3 rows. அப்போ x minus 0 the whole power 3 minus 1. அப்போ x minus 0 the whole power 2 வந்து x minus 0 the whole power 2 is a factor of determinant of a. சரிங்களா? அப்போ இது ஃபேக்டர் நம்ம இதுக்கு பவர் 2 இருக்குன்னா 2 சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும். அப்போ therefore அந்த சொல்யூஷன் என்னவா இருக்கும்? x equal to 0 0 பார்த்த சொல்யூஷன். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் புட் இப்போ x க்கு ஒரு வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். அதே கான்செப்ட் தான். இங்க r1 r2 r3 ஆட் பண்ணி பார்ப்போம். 4 minus x plus 4 plus x plus 4 plus x plus x minus x cancel. அப்ப x க்கு வேல்யூ என்ன? 4 plus 4 plus 4. இப்போ என்ன வரும்? 8 plus 12 equal to 0. x is equal to minus 12 ஆ நம்ம அஸ்யூம் பண்ணி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம்.
put x is equal to minus 12 இதுல வந்து நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது minus of minus 12 what 4 plus 12 ஆயிடும் அப்ப 16 அடுத்து இங்க அப்ளை பண்ணும்போது 4 minus 12 minus 8 again here minus 8 அடுத்த காலம்ஸ்ல அப்ளை பண்ணும்போது அடுத்த ரூல் அப்ளை பண்ணும்போது minus 8 16 minus 8 minus 8 minus 8 16 அப்படி கிடைக்கும் வேல்யூஸ் சரிங்களா அடுத்து R1 R2 R3 என்ன செய்யணும்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி R1 ல கொண்டு வைக்கிறோம் அப்போ -8 ஆட் பண்ணும்போது -16 0 -8 ஆட் பண்ணும்போது 0 அகைன் இங்க 0 அப்போ ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஃபுல்லா என்ன ஆயிடுது ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லா 0 ஆயிடுது சாரி ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லா 0 ஆயிடுது அப்போ ஒன் ரோ 0 ஆனா அந்த டிடர்மினன்ட் வேல்யூ 0 அப்போ எதெல்லாம் வேல்யூ அப்ளை பண்ணும்போது 0 கிடைச்சிருக்கு x -12 அப்ளை பண்ணும்போது 0 கிடைச்சிருக்கு அப்போ x + 12 is a factor of determinant of a அப்போ அது ஃபேக்டரா இருந்தா x -12 என்ன இருக்கும் சொல்யூஷனா இருக்கும் இப்போ x the solutions are இதுக்கு எத்தனை சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் 0, 0 அப்புறம் -12 ஆக சொல்யூஷன் ஆஃப் the given determinant